So now we will discuss about planning and seasonal activities of nursery. So planning of nursery is a process involving some steps. So nursery is not a one-time event, and nursery production is highly seasonal, and nursery planning involves visualizing, planning, preparing all the growth phases of each crop, from collection of propagules through to the delivery of field ready plants. Planting and transplanting are the important horticulture operations of placement of a plant in prefixed place, and propagation protocols for each species define requirements during all phases of crop growth, and during harvesting, packing and shipping it is critical to handle plants with almost care to maintain a high level of quality, moisture, temperature and physical stresses. And even with the best nursery management, unpredicted problems will arise. So knowing to approach problems systematically will ensure the nursery can overcome challenges. And nursery crop planning ensures the quality plants are ready when conditions at the outplanting site are optimal. And planning and transplanting are the important horticulture operations of placement of a plant in a prefixed place. So planting. First component is planting. So generally planting refers to transfer of a plant from a pot, from a either pot or soil pot to its permanent place in the ground. And the another word transplanting refers to transfer of plants originally raised in seed beds for early intensive care to their permanent place in the ground. And in transplanting seedlings, particularly of annuals, and one has to avoid bunching and haploid distributions. If one needs only a few plants to be transplanted, thinning is the best method. Otherwise, transplantation can be done according to their growth wish or grower's wish. And the transplantation is beneficial to most plants whose seeds are very small, and also allows the economy and convenience in the use of seeds. With normal care, a majority of seedlings can be transplanted safely. Now, season for planting and transplanting. So generally, growers are taken care during planting and transplanting. First one is the best season for planting and transplanting varies from place to place and species to species. Varies from place to
place and species to species. జనరల్గా ఇక్కడ కాలానుగుణంగా మనం ప్లాంటింగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ ప్రాసెస్ జరపాలి. అది దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుందంటే ప్లేస్ని బట్టి ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం స్పీసెస్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది అనమాట. స్పీసెస్ టు స్పీసెస్. అండ్ హాట్ వెదర్ ఈజ్ జనరలీ అవాయిడెడ్ since there is a great risk about their establishment. So during hot period we cannot prefer or we don't do planting and transplanting. And in places where the rainfall is moderate, the beginning of the rainy season is best suited for transplanting. Rainfall is moderate and beginning of rainy season. Beginning of rainy season is best suited for the transplanting. And another one, an account of the fear of waterlogging in heavy airfall area, planting and transplanting operations are best postponed till about the close of the rainy season. So during rainy season not preferred to the planting and transplanting process. And next one is transplanting seedlings annuals. Once the seed germinates, the seedlings emerges from the surface soil and is ready for the transplantation, and where the second pair of leaves emerges, and a few annuals such as celosia, chrysanthemum, phlox need early transplantation within 50 days after sowing. And further type of plants like balsam, salvia, ginnia are usually transplanted when they are in 21 years old. And some other amaranthus, hollyhock, snapdragon, verbena, like etc. like plants can be delayed up to 30 days enough. And on the other hand, seeds of flax and tuberose are sown. And next one is in situ method for annuals. So generally the seed beds should be soaked with water nearly 1 to 2 hours before pulling and seedling, so that injury to the thin fibrous roots can thus be avoided. And seedlings are lifted with a ball of earth by using a trowel or any other short flat equipped and separated and planted in holes made by using dippler to make the hole for the plantation, or planted in places where they are to grow permanently, and pressing in soil down gently but firmly round the collar of the seedlings. And seedlings are to be watered immediately after transplanting and protected against direct sun for 1 or 2 days. And watering usually done in the evening if the bed is to be filled with a single variety of ornamental or vegetable. They are best placed in triangular fusion in row. Distance between seedling varies with the species. And transplanting and planting of shrubs and trees. So here, in case of shrubs and trees raised from the seed stock, the seedlings are carefully transferred to polythene bags or pot of required size. Care should be taken and to remove polythene cover at the time of transplanting.
Later, the plant is placed in a pit dug for planting and finally covered with soil. And later, the plant is placed in a pit dug after rising seedling and after making out of the positions for planting pits of appropriate size. So while digging the pits, the topsoil, which is generally good, is kept on size with the rest of the soil, etc. And if the soil is bad below, it is replaced with a mixture of 3:2:1 part of manure, red earth and sand. 3:2:1 ratio of manure, red soil or red earth and sand. So when you use this type of material, if the soil is bad, not comfort to grow the plant, so that time we maintain this ratio of manure, red soil and sand for the growing of shrubs and trees in the planting and transplanting process. And if the soil is good, it is mixed with manure alone. Sand is added to the soil if it is heavy. And the topsoil is used to filling the upper portion of the pit. So generally soil is different layers. So topsoil, subsoil and different zone like. So here the topsoil is used for filling up the upper portion of the pit. And the pit is watered and gently pressed down a day to planting. So while planting, a small hole is made in the center of the pit. Small hole is, so it is the part like it is filled by the 3:1:2:1 ratio manure, red soil and sand. So before going to plantation or planting, we make the hole and to made in the center of the pit, which should be slightly larger than the ball of earth holding the roots of the plant. So just you have to observe here in the picture. So like that. So here make the holes in the planting. So just separated the plant and then planting in the either pot or in the ground. Tubers, suckers, bulbs, etc. like that manner. So just and before putting the plant into the hole, all the damaged roots are pruned and the roots are spread out in the hole in their natural positions and covered with soil. The hole is then pressed down firmly. So care is taken to see that the plant is buried up to the point as existed to the nursery only. And the plant is then thoroughly watered. In the absence of rain, the plant is watered once 3 days liberally. And the new plant is protected against severe sun, especially during summer, and provided with a stake to avoid its shaking due to heavy winds. And then transplanting and planting of culms, bulbs and tubers. So generally culms like colocasia, like bulbs, onion, diascorea, etc. Tubers, nothing but potato, for example.
and other plants are there. So during dormancy, the underground comes like Calodemus, Gladiolus, etc. And bulbous or bulbs like Amaryllis and Lily, and tubers like Begonia and Dahlia are the separated from the ground or underground and washed, treated with plant protection chemicals and stored in sand until the next season. And runners of suckers of chrysanthemum, which are perennials and ferns, when overcrowded, can be transplanted by dividing the root sides, shoots to other pots, especially in the beginning of the monsoon. సో ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటండి, ప్లానింగ్ అండ్ సీజనల్ యాక్టివిటీస్. సో మెయిన్లీ మనం ప్లాంటేషన్ చేయడానికి, నాటడానికి ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రాసెస్ అనేది ఇక్కడ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే, సో ఇది ఒక్కసారి జరిగేటటువంటి ప్రాసెస్ కాదు. ఒకసారి తీసుకొచ్చి దాన్ని మనం నర్సరీలో గ్రో చేయించేటటువంటి ప్రాసెస్ అనేది ఒకసారి జరిగిపోదు. దాన్ని ఏం చేయాలి, మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ నర్సరీ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ హైలీ సీజనల్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. దేని మీద ఉంటుంది, క్రాప్ ప్లానింగ్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే క్రాప్ ప్లానింగ్. మనం పంటే విధానంలో ఏం చూసుకుంటున్నాం ఇక్కడ, ముఖ్యంగా దాన్ని ఎలా ప్లానింగ్ చేయాలి, ఎలా దాన్ని చూపెట్టాలి, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, ఆ క్రాప్ డెవలప్మెంట్, వాటి ప్రాపగ్యూల్స్ డెవలప్మెంట్ ఎలా చేయాలి, ఫీల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఎలా చేయాలి. సో ఇవంతా ఏంటంటే ప్లానింగ్ అన్నమాట. ఆ తర్వాత సీడ్ సోయింగ్ ఏం చేయాలి, సోయింగ్ జరిగిన తర్వాత వాటిని ఏం చేయాలి, వాటి పర్మనెంట్ ప్లేస్లోకి మార్చాలి. ఇక్కడ ఒక ప్లాంట్ని ఇక్కడ పాట్ లేదా కుండీ నుంచి దాని యొక్క పర్మనెంట్ ప్లేస్ అయినటువంటి గ్రౌండ్లోకి శాశ్వతంగా మార్చి దాన్ని ప్లాంటేషన్ చేయడాన్ని ఏమంటున్నామంటే ప్లాంటింగ్ అంటున్నాం. అంటే ఒక మొక్కను పాట్ నుండి పర్మనెంట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసి గ్రౌండ్లో పర్మనెంట్ ప్లేస్ అయినటువంటి గ్రౌండ్ కావచ్చు లేదా పాట్ కావచ్చు, మళ్ళీ దాని థీమ్ ఆ ఈల్డింగ్ అయిపోయేంత వరకు థీమ్ అనమాట. అట్లా ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు జరగచ్చు. సో ఫ్రమ్ పార్ట్ టు పార్ట్. ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పుకోవాలి, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము అంటే జనరల్గా ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ టైప్స్. ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పుకోవాలి మనం, ఏంటి, ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ టైప్స్. ఎలా అంటే, సో we transfer of the plant from pot to ground. It is the one process. Another one is from pot to pot. And some other plants like from soil to pot. And soil to pot. And some other, for example, trees, etc., shrubs like plants are from soil to soil. Transfer from soil to soil like. So here different kinds of transplanting are there. What is means by transplanting here? Transplanting is a process originally raised in the seed beds and for early intensive care to their permanent place in the ground. సో ఆ పార్ట్ నుంచి గ్రౌండ్ కానీ డిఫరెంట్ సోర్సెస్లోకి దాన్ని ఏం చేయాలి, పర్మనెంట్గా దాన్ని సపరేట్ చేయకుండా దాని ఒక మొత్తం లైఫ్ అక్కడే కంప్లీట్ అయ్యేటట్లుగా నర్సరీ నుంచి కానీ లేదంటే ఎక్కడైతే దాన్ని
గ్రో చేయించామో, సీడ్లింగ్ డెవలప్ చేయించామో ఆ సర్ఫేస్ నుంచి పర్మనెంట్ ప్లేస్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ప్లాంటేషన్ చేయడాన్ని ఏమంటున్నామంటే ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ అంటున్నాము. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ అనేది ఒక నర్సరీలో ఎలాగా పార్ట్స్ లో గ్రో, ఏదర్ పార్ట్స్ కావచ్చు, ట్రేస్ కావచ్చు, సాయిల్ లో అయినా గ్రో చేయించవచ్చు మనము. అలాగా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ లో యానిమల్స్ కావచ్చు, ట్యూబర్స్ కావచ్చు, స్టర్బ్స్ కావచ్చు, పెరెనియల్స్ కావచ్చు, ఇలాగా అవి డైరెక్ట్ గా మనం పార్ట్ టు గ్రౌండ్ కి, పార్ట్ లో ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ ని డైరెక్ట్ గా ఎక్కడ గ్రో చేయించవచ్చు, పర్మనెంట్ ప్లేస్ అయినటువంటి గ్రౌండ్ లో. అట్లాగే పార్ట్ లో పెరిగేటువంటి నర్సరీ ప్లాంట్, సీడ్లింగ్ ప్లాంట్ ని తర్వాత దాని యొక్క పర్మనెంట్ ప్లేస్ అయినటువంటి పార్ట్ లోనే మార్చచ్చు. అంటే నాట్ సేమ్ పాట్, డిఫరెంట్ సైజర్ పాట్ అన్నమాట, లేదా బిగ్ సైజర్ పాట్ దాన్ ది సీడ్లింగ్ ప్లాంట్. సో దీని ఇక్కడ సీడ్లింగ్ ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి పాట్ అనేది చిన్నదిగా ఉంటుంది, మనం పర్మనెంట్ గా గ్రో చేయించినటువంటి పాట్ మాత్రం పెద్దదిగా ఉంటుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ అనేది పాట్ నుంచి పాట్ కైనా ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయొచ్చు. అట్లాగే సాయిల్ నుంచి పాట్ కైనా చేయొచ్చు, అట్లాగే సాయిల్ టు సాయిల్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట. ఇది ఇక్కడ ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ అనమాట. ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక మొక్క ఎక్కడ పెరుగుదల చూపిస్తుందో, నర్సరీ డెవలప్ చేస్తున్నామో, నర్సరీ ప్లాంట్ సీడ్లింగ్ ప్లాంట్ నారు మొక్కను పెరుగుదల చూపించామో, చేయించామో, సో అక్కడి నుంచి తర్వాత దాని యొక్క శాశ్వత స్థానానికి బదిలీ చేయడం అనమాట. సో అలాంటి శాశ్వత స్థానానికి బదిలీ చేసేటటువంటి ప్రాసెస్ అనేవి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఉన్నాయి. అవేంటంటే కుండీ నుంచి నేరుగా నేలలోకి మార్చడం కానీ, లేదా కుండీలో పెరిగేటువంటి మొక్కను మళ్ళీ ఇంకొక పెద్ద కుండీల్లోకి మార్చడం కానీ, లేదా నీళ్ళలో పెరిగేటువంటి మొక్కల్ని కుండీల్లో పెరిగేటట్టుగా ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయడం కానీ, లేదా నీళ్ళలో పెరిగేటటువంటి మొక్కలు మరి నీళ్ళలో పెరిగేటటువంటి సర్ఫేస్ లోకే, గ్రౌండ్ లోకే మార్చడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో అలాంటి వాటిల్లో ఈ ప్లాంటింగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది దేన్ని బేస్ చేసుకుంటుంది అంటున్నాము, సీజనల్ బేస్ చేసుకొని జరుగుతుంది అని చెప్పుకుంటున్నాం. సో జనరల్ గా ఎలా పడితే అలాగా మనం ప్లాంటేషన్ చేయడానికి లేదు, ఈవెన్ ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ కానీ ప్లాంటింగ్ కానీ అనమాట. సో ఎందుకు అలా లేదు అంటే అవి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో డిఫరెంట్ స్పీసెస్ అనేటివి సర్వైవ్ అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ప్లేస్ అండ్ స్పీసెస్. సో దాని యొక్క ప్రదేశం కానీ వాటి యొక్క జాతులను బట్టి మారుతూ ఉంటుంది అనమాట ప్రాసెస్ అనేది, ప్లాంటింగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది. అట్లాగే ఈ ప్లాంటింగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ ప్రాసెస్ జరిపేటప్పుడు ఎక్కువ సమ్మర్ ఉండకూడదు, అంటే వేడి ఎక్కువ, సన్లైట్ అనేది ఎక్కువ ఉండకూడదు అనమాట. కొంచెం షేడీ సర్ఫేస్ గా ఉన్నప్పుడే ప్లాంటేషన్ కానీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కానీ చేయడానికి అనుకూలము. అట్లాగే ఎక్కువగా మోడరేట్ రెయిన్ఫాల్ ఉండే లేదా సర్ఫేసెస్ లో మాత్రమే, ఆ ఏరియాస్ లో మాత్రమే ప్లాంటింగ్ అండ్ ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ అనేది అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇంకా ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ ఉండే ఏరియాస్ లో మనము పూర్తిగా రైనీ సీజన్ లో ప్లాంటేషన్ అనేది చేయకూడదు, బిఫోర్ ఆర్ బిగినింగ్ ఆఫ్ రైనీ సీజన్ లో మాత్రం ప్లాంటేషన్ చేయొచ్చు అనమాట. అట్లాగే ఇంకొన్ని ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ సీడ్లింగ్ యాన్యువల్స్ అంటే ఏకవార్షికాలు, దేర్ లైఫ్ స్పాన్ కంప్లీట్స్ విత్ ఇన్ 1 year. ఒక సంవత్సర కాలంలో వాటి యొక్క జీవిత కాలాన్ని ముగించుకున్నటువంటి మొక్కల్ని ఏమంటామంటే ఏకవార్షికాలు అంటాము. సో అలాంటి ఏకవార్షిక మొక్కలు ముఖ్యంగా ఎలాంటంటే నేల, అది సీడ్ అనేది జెర్మినేట్ అయ్యి నేల నుండి మొలక అనేది వస్తుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ అది 2 leaves ఫార్మేషన్ జరిగిన తర్వాత, ఇలాగా ఫస్ట్ ఏం రావాలి, 2 leaf ఫార్మేషన్ జరగాలి. సో అలా 2 leaf ఫార్మేషన్ జరిగిన తర్వాత ప్లాంటేషన్ చేయడానికి అనుకూలం అనమాట. కొన్ని ప్లాంట్స్ 15 days లోపల వచ్చేస్తాయి, వాటిని ఆ పీరియడ్ లో ప్లాంటేషన్ చేయొచ్చు. ఇంకొన్ని ప్లాంట్ 21 days కి ప్లాంటేషన్ చేయొచ్చు, ఇంకొన్ని ప్లాంట్ 30 days కి ప్లాంటేషన్ చేయొచ్చు అనమాట. అట్లా ఇంకొన్ని రోజులు అట్లాగే వెయిట్ చేసైనా చేయొచ్చు, ఇంకొన్ని అలాగే సీడ్ సోయింగ్ చల్లేసైనా గ్రో చేయించవచ్చు అనమాట. అట్లాగే ఇన్సిట్యూ మెథడ్, దీన్ని ఏమంటామంటే స్వస్థానిక పద్ధతి అంటాము. మామూలుగా ఈ నర్సరీకి మనం వాటర్ అందిస్తాం కదా, సో అంటే వాటర్ అందించినప్పుడే ఆ ప్లాంట్ ని మనము సపరేట్ చేయాలి. వాటర్ అందించకుండా ప్లాంట్ ని సపరేట్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే మనం రూట్ తో పాటు ప్లాంటేషన్ చేయాలి కాబట్టి ఆ రూట్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అయిపోతాయి, స్టెమ్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది అట్లా అన్నమాట. సో అట్లాగే దాన్ని సపరేట్ చేసేటప్పుడు దాని మట్టి ముద్దతో సహా
ఇలా సపరేట్ చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి దాని చుట్టూ ఉండే వాటర్ మనం సప్లై చేసినప్పుడే ఇలాగా రూట్స్ ప్లస్ దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి మట్టి మొత్తం రావాలి అంటే పూర్తిగా మనం వాటర్తో తడపాలి. వాటర్తో తడిపినటువంటి 2 to 3 hours తర్వాత దీన్ని సపరేట్ చేయాలన్నమాట. సో అలా సపరేట్ చేసిన తర్వాతనే ప్లాంటేషన్ చేయాలన్నమాట. అట్లాగే డైరెక్ట్ సన్లైట్ ఉన్నప్పుడు వాటిని ఏదైనా షెడీ సర్ఫేస్ లో ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. అట్లాగే ఒకే టైప్ ఆఫ్ నర్సరీ ఉందనుకోండి, ఒకే టైప్ ఆఫ్ ప్లాంటేషన్ చేయాలనుకోండి, వాటిని ఒకే లైన్ లో ప్లాంటేషన్ చేయడం, వాటికి వాటర్ సప్లై చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక లైన్ లో ఓ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, ఇంకో లైన్ లో ఇంకో వేరే టైప్ ఆఫ్ స్పీసెస్ మనం గ్రో చేయించామనుకోండి. సో దీనికి సఫిషియెంట్ గా 2-3 days కి వాటర్ కావాలి, దీనికి మాత్రం 4-5 days తర్వాత వాటర్ ఇచ్చే సరిపోతుంది అనమాట. సో కాబట్టి అట్లా స్పీసెస్ ని బట్టి వాటర్ సప్లైంగ్ అనేది ఉంటుంది. అట్లాగే ఆ ప్లాంట్ గ్రో అయ్యే స్ట్రక్చర్ ని బట్టి కూడా వాటి యొక్క డిస్టెన్స్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అట్లాగే ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ అండ్ ప్లాంటింగ్ ఆఫ్ shrubs అండ్ ట్రీస్. కొన్ని రకాల గుల్మాలు, వృక్షాలను, పొదలను నాటడానికి, ప్లాంటేషన్ చేయడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? సో ఇలాంటి shrubs కానీ ట్రీస్ కానీ తీసేసుకునేటప్పుడు అవి ఎక్కడైతే మనం నారు మొక్కల్ని ప్రిపేర్ చేసామో వాటిని పూర్తిగా పాలిథీన్ సంచుల్లో కానీ లేదా సరిపడినటువంటి కుండీల్లో పెట్టి కానీ ప్లాంటేషన్ చేయాలి. అట్లాగే దానికి ఇందాక చెప్పినట్టు ఇక్కడ పాట్ కానీ లేదంటే సాయిల్లో కానీ ప్రాపర్గా ఈ మ్యాన్యూర్ వేసిన తర్వాత దానికి ఒక సపరేట్ గుంటలాగా, రంధ్రం లాగా చేసి ఆ రంధ్రంలో ఈ ప్లాంట్ ని పెట్టడము, ఆ తర్వాత దానికి బాగా మట్టిని కప్పి పెట్టడము అలా చేయాలి. జనరల్ గా ఆ సాయిల్ సరిగ్గా లేదనుకోండి, సరైనటువంటి సాయిల్ కాదు, అవి మొక్క పెరగడానికి అనుకూలంగా లేదనుకున్నప్పుడు ఈ రేషియోలో 3:2:1 రేషియోలో ఎరువు, ఎర్రటి నేల, అట్లాగే ఇసుక కలిపి దాంట్లోకి మొత్తం గుంటలాగా చేసి ఆ సర్ఫేస్ లో ఫిల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాంట్లో చిన్న గుంట తోడి ఈ మొక్కని ప్రాపర్ గా ఎలాంటి రూట్స్ సపరేట్ కానికుండా ప్లాంటేషన్ అనేది చేయాలన్నమాట. అట్లా దాంట్లో మట్టిలో పెట్టి బాగా అదిమి దానిపైన మట్టి సపరేట్ కాకుండా, రూట్స్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా లోపలికి నొక్కి పెట్టాలి ప్రూనింగ్. అట్లాగే దాన్ని ఎప్పుడైతే మనం ప్లాంటేషన్ చేస్తూ ఉంటామో ఆ రూట్స్ ని కూడా కొంచెం ప్రూనింగ్ చేయొచ్చు. ప్రూనింగ్ అంటే ఎక్స్ట్రాగా ఎక్కువ గ్రో అయిపోయాయి అనుకోండి, ప్లాంట్ సరిగ్గా గ్రో అవ్వదు. అందుకనే వాటి యొక్క ఎపికల్ పార్ట్స్ ని కట్ చేస్తాం అనమాట. అట్లాగే ఆ గుంటను బాగా రంధ్రం చేసి బాగా అదిమిన తర్వాత 3 రోజులకు ఒకసారి వాటర్ అనేది సప్లై చేయాలి. అట్లాగే ఇలాంటి కొత్త మొక్కలు నాటిన తర్వాత దానికి కొంచెం షేడీ సర్ఫేస్ కానీ ప్రొవైడ్ చేసామనుకోండి, ఫాస్ట్ గా అవి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ కి సస్టైన్ అవ్వగలుగుతాయి అన్నమాట. అట్లాగే ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ అండ్ ప్లాంటింగ్ ఆఫ్ కామ్స్, బల్బ్స్ అండ్ ట్యూబర్స్. సో దీంట్లో ముఖ్యంగా వివిధ రకాల దుంపలు కానీ, కామ్స్ ని ఇక్కడ ఏమంటామంటే దుంపలు అంటాము, బల్బ్స్ నే లసునాలు అంటాము, ట్యూబర్స్ నే దుంపలు అంటాము. సో ఇక్కడ ఇది కంద దుంప, ఇది దుంప. దీని స్టెమ్ ట్యూబర్ గా మనం పొటాటోగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా ఈ ఫ్లోరికల్చర్ లో ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని, అవి కూడా ట్యూబర్స్ గా పరిగణించబడతాయి అన్నమాట. సో మెయిన్ గా అవి రెస్టింగ్ ఫేజ్ లో ఉండేటువంటివి ఏంటంటే ఈ కెలాడియం కానీ, గ్లాడియోలస్, ఇవి కామ్స్ అంటాము. బల్బ్స్ గా అమరిల్లిస్ కానీ, లిల్లీ కానీ, అట్లాగే ట్యూబర్స్ గా బిగోనియా కానీ, డాలియాల్ని మనం ఏం చేస్తామంటే సపరేట్ చేసి వాటిని క్లీన్ చేసి ఏదైనా కెమికల్స్ తో సపరేట్ చేసి వాటిని ఇసుకలో కానీ నిల్వ ఉంచామనుకోండి, వీటిని సీడ్లింగ్స్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అది నర్సరీ ప్లాంట్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే ఆ తర్వాత ఈ రన్నర్స్, సక్కర్స్, ఫెన్స్ ఇలా ఉన్నాయి కదా, ఈ క్రైసాంతిమము, డాలియా ఇలాంటివి. సో అలాంటి మొక్కలు కూడా మనం ఎక్కువ పెరిగేటప్పుడు వాటి యొక్క లేటరల్ బ్రాంచెస్ ని సపరేట్ చేసి వాటిని ఏం చేయొచ్చు అంటే పాట్ లోకి ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ గా సాయిల్ లోకి ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ సీజనల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ప్లాంటింగ్ అండ్ ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్. సో దీంట్లో మీకు బాగా పిక్చర్స్ అనేది విజువలైజేషన్ లో బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో అందరూ ఫార్మర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలే అందరం కాబట్టి
మోస్ట్లీ దీని గురించి ఐడియా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ. అందుకని ఎక్కువ పిక్చర్స్ కూడా నేను ఇన్సర్ట్ చేయలేదు. సో కాబట్టి మీరు ఏ టాపిక్ ఆ టాపిక్ నేను ఎగ్జాంపుల్గా ప్లాన్ చెప్పాను కదా, ఏవి ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ ప్రాసెస్లో సీజనల్ యాక్టివిటీస్ కావచ్చు, ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ సీడ్లింగ్ యాన్యువల్స్ కావచ్చు, ఇన్సిటు మెథడ్లో తీసుకున్నటువంటి కేర్స్ కావచ్చు, అట్లాగే ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ ఆఫ్ స్టబ్స్ అండ్ ట్రీస్ కావచ్చు, కామ్స్, ట్యూబర్స్, బల్బ్స్ యొక్క కేరింగ్ కానీ, ఎలా వాటిని సపరేట్ చేయాలి, ఎలా ప్లాంటేషన్ చేయాలి, ఎలాంటి ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయాలని నేర్చుకున్నాం కదా. సో ఇలాగా మనం సీజన్ బేస్ చేసుకొని ఖచ్చితంగా ఈ సీజనల్ అంటే ముఖ్యంగా మనకు ఎండ ఎక్కువగా ఉండకూడదు, రైనీ సీజన్లో నాటకూడదు. అంటే రైనీ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనగా 5 to 6 days 10 days స్టార్ట్ అవుతుంది అనగా ఆ టైంలో అయితే నాటచ్చు. హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఉంటే మనకు దాని నుంచి అవాయిడ్ అవ్వడమే బెస్ట్ అన్నమాట. ప్లాంట్ అంతా పాడైపోతాయి ఎక్కువ నీరు నిల్వ ఉంచుకున్నటువంటి సర్ఫేసెస్ అయితే. సో ప్లస్ ఇలాంటి గరుకు నేల అనుకోండి, పెద్ద వాటర్ అనేది స్టోరేజ్ చేసుకోదు, అది అండర్ గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, సెండ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఆ ప్లాంట్ కి పెద్ద ఎఫెక్ట్ చూపించదు అనమాట. సో మనం ప్రిఫర్ చేసుకున్నటువంటి సాయిల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ వివిధ కాలానుగుణంగా ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఈ రకంగా ఉంటుంది.